नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। मरहूम पंजाबी गायक सरदूल सिकंदर दी मृतक देह नूं फतेहगढ़ साहिब च पैंदे उन्हां दे जद्दी पिंड खेड़ी नौद सिंह विखे सपुर्दे खाक कीता गया। परिवारक मैंबरां समेत उगे गायक, सियासी हस्तियां, समाज सेवी शख्सियतां जनाजे दे विच होईयां शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के सनती विकास विच तमिलनाडु अहम भूमिका निभा सकता है। कोयम्बटूर दौरे दौरान कई विकास योजनावां दा नींह पत्थर रखा। देश विच कोविड-19 टीकाकरण मुहिम दा अगला गेड़ 1 मार्च तो शुरू होवेगा। कोविड-19 दे मामलिਆਂ 'ਚ वाधे ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ। संसद मैंबरां ते भाजपा आगू श्वेत मलिक वालों अमृतसर के खेतरी पासपोर्ट दफ्तर का निरीखण। पासपोर्ट सेवावां विच बदलाव नाल प्रक्रिया नूं सुखाला बनाउण लई मोदी सरकार की कीती शलाघा। भारतीय स्टेट बैंक जलंधर वालों म्यूनसिपल कारपोरेशन ते NGO के सहयोग नाल स्वच्छ भारत अभियान तहत प्लास्टिक ते रोक प्रति लोकां नूं जागरूक करन ते जनता नूं 3000 जूट दे बैग मुफ्त वंडन की शुरुआत। भारत ने अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच 10 विकेटां के वड्डे फर्क नाल जीत्या। फ्लड लाइटां विच गुलाबी गेंद नाल करवाए गए दिन रात के इस टेस्ट मैच विच भारत ने जीत नाल 2-1 की अगेत हासिल की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। मरहूम पंजाबी गायक सरदूल सिकंदर की मृतक देह नूं फतेहगढ़ साहिब च उन्हां दे जद्दी पिंड खेड़ी नौद सिंह विखे सपुर्दे खाक कीता गया। इस तो पहला उन्हां दी मृतक देह नूं खन्ना नेड़े उन्हां दी रहायश तो जलूस की शक्ल विच उन्हां दे जद्दी पिंड तक लिआंदा गया। सरदूल सिकंदर की मृतक देह नूं अंतिम दर्शनां लई उन्हां दे जद्दी घर च रखिया गया सी। इस मौके ते हलका बस्सी पठाणा के विधानकार गुरप्रीत सिंह GP अते होरनां उगियां शख्सियतां वल्लों उन्हां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट कीते गए। उन्हां दी मौत ते अफसोस दे विच पिंड खेड़ी नौद सिंह दियां सारियां दुकानां ते कारोबारी अदारे बंद रखे गए सन। उन्हां दे जनाजे दौरान परिवारक मैंबरां समेत संगीत सम्राट सचिन आहूजा, तेजवंत किट्टू, उगे गायक दुर्गा रंगीला, बब्बू मान, सुखविंदर सुखी, कमल खान, जसविंदर पल्ला, गुरप्रीत घुग्गी समेत कई होर उगे गायकां, सियासी समाज सेवी अते धार्मिक शख्सियतां ने उन्हां नूं श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के सनती विकास में तमिलनाडु अहम भूमिका निभा सकता है। सनती विकास लिए लगातार बिजली की सप्लाई मिलना जरूरी होंदा है। प्रधानमंत्री ने अपने कोयम्बटूर दौरे दौरान भवानी सागर डैम नूं आधुनिक बनाउण दी एक योजना का नींह पत्थर रखा। इस तो इलावा उन्होंने बिजली नाल जुड़े 2 वड्डे प्रोजैक्टां का नींह पत्थर भी रखा। प्रधानमंत्री ने इस मौके बोलदिआं कहा कि भवानी सागर डैम के आधुनिकीकरण नाल ईरोड, करूर अते तिरुपपुर वर्गे जिलिਆਂ ਨੂੰ इस दा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों लिए बहुत लाहेवंद साबित होगी। श्री मोदी ने PM किसान योजना का जिक्र करदਿਆਂ कहा कि इस योजना नाल 11 करोड़ किसानों को फायदा मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकार ने किसानों को माली पक्षों मजबूत बनाने की सोच नाल घट्टो-घट्ट समर्थन मूल्य च लगातार वाधा यकीनी बनाई रखा है। This is a city of industry and innovation. Today we begin many development works that will benefit Coimbatore and the entire Tamil Nadu. Friends, the foundation stone to modernize the Bhavani Sagar Dam is being laid. This will irrigate over 2 lakh acres of land. The districts of Erode, Tirupur, Karur will especially benefit. उगे आज़ादी घुलाटीए VO चिदंबरम वल्लों किए गए उपरालिਆਂ का जिक्र करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शिपिंग सनत अते समुद्री विकास लई उन्हां वल्लों किए गए उपराले अजोके समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2035 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ 575 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੌਟਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਟਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 1,30,66,047 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੋ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 84,42,866 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 65,82,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ 73.5% ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ 18,60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 63.6% ਬਣਦੀ ਹੈ। 46,24,181 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 45.1% ਬਣਦੀ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ 8,807 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 558 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RT-PCR ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਬਲਰਾਜ ਪਵਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,42,163 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1,09,197 ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਅੱਜ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਏਪੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬੜੇ ਵਧਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੇਵਲ ਜਲੰਧਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਪ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੂਟ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ 3000 ਜੂਟ ਦੇ ਬੈਗ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਟ ਦੇ ਬੈਗ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ DPI ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। 49 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਲੰਡਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਵਾਰਨਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜੱਜ ਸੈਮੂਅਲ ਗੋਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੀਰਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਤੇ 2-1 ਦੀ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇ 49 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ 7 ਓਵਰਾਂ ਅਤੇ 4 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ 25 ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 15 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 'ਚ 145 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ 33 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 112 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ 81 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਿਰਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ਵਿਨ 400 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 30 ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 28 ਵਿਕਟਾਂ ਫਿਰਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। 144 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ 21ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।